नमस्कार दर्शक बंधु चलतु नजर पकाइबा आज सकाळ केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेथिपाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट माध्यम जनातु आपण मैंने आम वीडियो केउं जिल्लारू देखुछंती। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर श्रीमंदिर पई आरंभ हेबो डिजिटल हुंडी यूपीआई जरिया करि परिबे ऑनलाइन दान आउ एथिपाई समर्पण कार्यक्रम माध्यम देशर कोण अनुकोण बैंक विभिन्न शाखारी डिजिटल हुंडी स्थापन व्यवस्था सेपटे मुख्यमंत्री निर्देश पर यह कार्यकारी करने को आईन विभाग प्रस्तुति आरंभ करा भक्त माने यूपीआई माध्यम सीधा सड़क जगन्नाथ मंदिर खाता को निजर दान प्रदान करें। आउ एही निष्पत्ति पई मंदिर परिचालना कमिटी सदस्यों ठारू उत्साहजनक समर्थन मिली। परवर्ती खबर बेंगालुरु दलचकड़ा घटना मृतकों परिवार को 25 लाख टंकार सहायता घोषणा कले कर्णाटक मुख्यमंत्री। तेबे पूर्वर मृतकों परिवार को 10 लाख टंका सहायता घोषणा होइतिला किंतु घटनार गंभीरता को दृष्टि रखी मुख्यमंत्री ही राशि को बढ़ाइबा को निष्पत्ति नहीं प्रभावित परिवार को खूब शीघ्र ही सहायता राशि प्रदान करने को अधिकारी को निर्देश देइछन्ति सिद्धारमैया। परवर्ती खबर मुख्यमंत्री बड़ घोषणा सुवर्णपुर में हेब 4टी नदीगर्भ जलाशय। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी शनिवार सुवर्णपुर ठारे प्राय 323 कोटी ऊर्ध्व टंका प्रकल्प मूल्य 56टी विभिन्न उन्नयनमूलक प्रकल्पर उद्घाटन और शिलान्यास करिसेंति। एही प्रकल्प गुड़िक मध्य 80 कोटी टंका मूल्य 11टी प्रकल्प उद्घाटित होइतिला बेले 284 कोटी टंका मूल्य 45टी प्रकल्पर शिलान्यास करा जाइछि। तेबे प्रकल्प गुड़िक मध्य मुख्यतः सड़क निर्माण जलसेचन सेतु निर्माण स्वास्थ्य सेवा प्रकल्प मेगा उठा जलसेचन प्रकल्प और छात्रावास आदि रही। एपरिक मुख्यमंत्री सुवर्णपुर जिले में 4टी नदीगर्भ जलाशय निर्माण पर घोषणा करते। महानदी उपरे गोधनेश्वर खैरमाल उलुंडा हरिहर जो और वीर महाराजपुर सुरुबाली जुगरे निर्माण हेब। परवर्ती खबर साइंटिस्ट हेबापई चाहूथिबा आशायींक सुवर्ण सुजोग कारण प्रतिरक्षा गवेषणा एवं विकास संगठन डीआरडीओ साइंटिस्ट बी एवं इंजीनियर पदवी नियुक्ति पर विज्ञप्ति प्रकाश करिछि। आउ एही नियुक्ति पर आवेदन प्रक्रिया आरंभ होइछि। एही नियुक्ति पर नियुक्ति एवं मूल्यांकन केंद्र आरएससी माध्यम आवेदन मगा जाइछि। आवेदन शेष तारीख 13 जून 2025 धार्य करा जाइछि। मोट 148टी पद पर नियुक्ति बाहरी। परवर्ती खबर मांदा अवस्था दे गति करुछि दुनियार सबुठारु बड़ कंपनी अमेजन। गोटे पटे जो कंपनी हजार हजार कर्मचारी छटई करुछि अन्य पटे 2025 रिटेल व्यवसाय नुआ नियुक्ति पाई नो सिग्नाल दिखाई देछि। कंपनी कर्मचारी को छटई एवं लाभ करने रणनीति जरिया अमेजन एबे प्रतिटी खर्च उपरे नजर रखिछि जार सीधा सड़क प्रभाव नियुक्ति उपरे पड़ी। आउ सेपटे कंपनी रिटेल मुख्य ड्रग हेरिटन को कहवा मुताबक आसंता वर्ष रिटेल डिविजन रे कौनसी नुआ नियुक्ति किंबा चाकरी विज्ञापन बाहर नहीं। परवर्ती खबर प्रचार कार्यक्रम में राष्ट्रपति प्रार्थी को गोलीमाड़। कोलंबिया रे राष्ट्रपति निर्वाचन पर प्रचार कार्य चली समय राष्ट्रपति प्रार्थी मिगुएल उरिबे बोगोटो को गोलीमाड़ होइछि। राष्ट्रपति प्रार्थी मिगुएल उरिबे सहर एक प्रचार कार्यक्रम में जनसाधारण को संबोधित करुथिला बेले जड़े दुर्बृत्त तांको गोलीमाड़ करिछि। घटनास्थल में उरिबे तले पड़ जाइथिले तुरंत तांको उद्धार करा जाय स्थानीय एक डाक्तरखाना भर्ती करा जाइछि। तांको अवस्था संकटापन्न रहिथिबा सूचना मिलिछि। पुलिस एही घटनार अभियुक्त दुर्बृत्तों को गिरफ करिछि। परवर्ती खबर दिल्ली रे लज्जा नाबालिका को दुष्कर्म पर हत्या। नाबालिका को दुष्कर्म करी तांको हत्या करी एक सुटकेस पुराई फोपाड़ी देले दुर्बृत्त। तेबे सुटकेस रक्त जुड़ुबुड़ु अवस्था 9 वर्षर झील को उद्धार करने पर दिल्ली दयालपुर अंचल में चांचल्य खेली जाइतिला बेले अभियुक्त को धरिबा पई पुलिस 6टी टीम गठन करी खोजिबा प्रक्रिया आरंभ करिछि। परवर्ती खबर जगन्नाथ भक्तों पर खुशी खबर कारण एणिकी श्रीमंदिर को दान दक्षिण देवाई आउ दाता पुरी आसवाक पड़ो नहीं। श्रीमंदिर पर आरंभ हेब डिजिटल हुंडी एने आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन सूचना देइछन्ति। सेही बळी से कहिछन्ति महाप्रभुଙ୍କ शुक्ला भोग विदेश को पठाइबा पई सरकार योजना करिछन्ति। मुक्ति मंडपर परामर्श क्रमे पदक्षेप ग्रहण करा। उत्तर प्रदेश एक कुरियर संस्था सह ए संपर्क में आलोचना होइछि। परवर्ती खबर 6 महलारू खसी श्रमिक मृत। कटक शैलबाला महिला स्वयंशासित महाविद्यालय निर्माणाधीन बिल्डिंग उपर खसी जड़े ठिका श्रमिकों मृत्यु होइछि। मृतक हेले बिहार सूर्य कुमार 6 ताला उपरे रड बांधुवा समय तलक पड़ जाइथिले। संगे संगे कटक स्थित हस्पिटाल भर्ती करा जाइथिला।
ତେବେ ଡାକ୍ତର ସେଠାରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢୁଛି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ, 40 ଡିଗ୍ରୀ ପାର କରିବ ପାରଦ। ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ଅସହ୍ୟ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ। 40 ଡିଗ୍ରୀ ଟପି 43 ଡିଗ୍ରୀ ଛୁଇଁପାରେ ପାରଦ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଉତ୍ତପ୍ତ ସହର କୁହାଯାଉଥିବା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ଦେବଗଡ଼, ନୟାଗଡ଼, ସୋନପୁର ଆଦି ଜିଲ୍ଲାରେ 42 ଡିଗ୍ରୀରେ ପାରଦ ପହଞ୍ଚିପାରେ। ସେହିପରି ସେଠାକାର ଅନ୍ୟ କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିପାରେ ତାପମାତ୍ରା। ଏହା ସହିତ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଅନୁଭୂତ ହେବ। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି ଯେ ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ପ୍ରବାହ ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନୂଆ କରି ତିଆରି ହେବ ବିଧାନସଭା ଲୋକସଭା ଭବନ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବ ଓଡ଼ିଶା ମଣ୍ଡପ। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ତାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ନୂତନ ଭାବେ ଲୋକସଭା ଭବନ ଏବଂ ବିଧାନସଭାର ନିର୍ମାଣ ହେବ। ଓଡ଼ିଶା ଏକ ବାତ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିବାରୁ ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ବାତ୍ୟା ପ୍ରତିରୋଧ ବିଲ୍ଡିଂ ନିର୍ମାଣ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟକୁ ସଠିକ୍ ସମୟରେ ସାରିବାକୁ ସରକାର ଫୋକସରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଓଡ଼ିଶା ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜସ୍ୱ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା, ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ ରାଜଧାନୀରେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍। ଏଣିକି ରାଜଧାନୀ ଆସିଲେ ଆଉ ରହିବା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହେବ 100 କୋଠରୀର ଭବନ। ସେପଟେ ଅନେକ ଲୋକ ରାଜଧାନୀକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଶିକ୍ଷା ଲାଭ ତଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି। ଆଉ ଏଠି ରହିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ହୋଟେଲ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଲୋକ ସୁବିଧାରେ ରହି ନିଜର ଆବଶ୍ୟକୀୟ କାମ କରିପାରିବେ। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ 100 କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ହେବ। 30ଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରହିବ 3000 କୋଠରୀ। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ନାଁରେ ଏହାକୁ ନାମିତ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିଲାମ ହେବ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଉପବନ, ଟିକଟ କରି ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ ଭକ୍ତ। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର, କୋଇଲି, ବୈକୁଣ୍ଠ ଓ ରୋଷଘର ପରେ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଉପବନକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଟିକେଟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେବ। ଏହାକୁ ନିଲାମ କରିବ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ। ଏନେଇ ଟେଣ୍ଡର ଆହ୍ୱାନ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ଏହା ଭିତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଫୁଲ ତୁଳସୀ ଉଦ୍ୟାନ ଦେଖିପାରିବେ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କୁ ମାଗଣା ଓ ଆଗକୁ ଏହି ସ୍ଥାନ ଦର୍ଶନ ମନା। ତେବେ 2020 ଏପ୍ରିଲ 1 ଠାରୁ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଧରି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରେ ବିନା କୌଣସି ଶୁଳ୍କରେ ସମସ୍ତ ସ୍ଥାନ ଦର୍ଶନ କରିପାରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବର୍ଷାରେ ଭିଜିବ ରଜ, ଆସୁଛି ଲଘୁଚାପ। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଦେଇଛି। ରବିବାର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ସଂଲଗ୍ନ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 14, 16 ଜୁନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତର ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଲଘୁଚାପର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 12 ଜୁନ୍ ପରଠାରୁ ରାଜ୍ୟର ପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ସହିତ 14 ତାରିଖ ଠାରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବର୍ଷାର ବିସ୍ତୃତି ବଢ଼ିପାରେ। ଏଥିସହିତ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାଳବୈଶାଖୀ, ବିଜୁଳି, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ରାଜ୍ୟରେ ଆଉ 7 ନୂଆ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 45କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 12 ଜଣ ସୁସ୍ଥ ହୋଇସାରିଲେଣି। ଏବେ ସକ୍ରିୟ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 33। ଆଜି ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭୋଗ ମଣ୍ଡପରେ ଅଘଟଣ। ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭୋଗ ମଣ୍ଡପରେ ରବିବାର ଏକ ଅଘଟଣ ଘଟିଛି। ଗରମ ଡାଲି ପଡ଼ି 7 ଜଣ ଭକ୍ତ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଆହତ ହୋଇଥିବା ସମସ୍ତ ଭକ୍ତ ନୟାଗଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଉଠିବା ପରେ ଭୋଜିଆ ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଘରୁ ଗରମ ଡାଲି ନେଇ ଯାଉଥିଲେ। ତେବେ ଅସାବଧାନତା କାରଣରୁ ଡାଲି ଭକ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଡାଲି ପଡ଼ିବା ପରେ ଆହତ 7 ଜଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ନିକଟରେ ଥିବା ଆଶୁ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନା, ମିଳିବ 3000 ଟଙ୍କା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ମାନଧନ ଯୋଜନା ହେଉଛି ଏକ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା, ଯାହା 2019 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଯେପରି ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନ କରି ନିଜ ଜୀବନ ନିର୍ବାହ କରିପାରିବେ। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ କୃଷକମାନେ ନିଜ ବୟସ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତି ମାସେ 55ରୁ 200 ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିମାଣରେ ଅଂଶଧନ କରିବେ। 60 ବର୍ଷ ବୟସ ପରେ କୃଷକମାନେ ପ୍ରତି ମାସେ 3000 ଟଙ୍କା ପେନ୍ସନ୍ ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହେବ ନାହିଁ ଏଲିଭେଟେଡ୍ ମେଟ୍ରୋ। ଏଥିପାଇଁ ନୂଆ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରିବ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗ। ତେବେ ଏଥିପାଇଁ ସର୍ଭେ ହେବା ପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ। ଏଲିଭେଟେଡ୍ ମେଟ୍ରୋ ହେଲେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସହରର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅଣ୍ଡରଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମେଟ୍ରୋ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ଓ ପୂର୍ତ୍ତ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ବିକ୍ରି ହେବନି ଆମିଷ କି ମଦ।
ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର 2 କିଲୋମିଟର ପରିଧି ଭିତରେ ରହିବନି ମଦ ଦୋକାନୀ କି ବାର୍। କାରଣ ପୁରୀକୁ ପିଲିଗ୍ରିମ ସିଟି କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ଏହା ସହିତ ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସବୁ ଘରର ୟୁନିଫର୍ମ ହାଇଟ୍ ରହିବ। ସେହିପରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡ ପଟେ ମୁହଁ କରିଥିବା ଘରଗୁଡ଼ିକର ରୂପରେଖ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଏନେଇ ପ୍ରାଥମିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କଟକରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ନାରୀ ଶକ୍ତି ମେଳା। ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମହିଳାମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ। ସେପଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 1 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ ଅବସରରେ କଟକରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ନାରୀ ଶକ୍ତି ମେଳା। ଆସନ୍ତା 13 ତାରିଖରେ ତଳ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରେ ଏହି ନାରୀ ଶକ୍ତି ସମ୍ମିଳନୀ ଆୟୋଜିତ ହେବ, ଯେଉଁଥିରେ କଟକ, ଯାଜପୁର ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ମହିଳାମାନେ ଯୋଗ ଦେବେ। ତେବେ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ନାରୀ ଶକ୍ତି ମେଳାର ଶୁଭାରମ୍ଭ 13 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆରୁ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ ସିଓଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବାକୁ ଦାବି। 25 କୋଟି ଟଙ୍କା ହଡପ ଅଭିଯୋଗ। ଲୀଳାବତୀ ହସ୍ପିଟାଲ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଆର୍ଥିକ ଠକେଇ ପାଇଁ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କର ସିଓ ଶଶିଧର ଜଗଦୀଶଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରିଛି। ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଜଣେ ଟ୍ରଷ୍ଟ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ଟଙ୍କା ନେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 30 କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା ସସ୍ପେଣ୍ଡ। ସେପଟେ ବୟସ ଜାଲିଆତି କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ 30 ଜଣ ଜୁନିୟର କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛି WFI ଭାରତୀୟ କୁସ୍ତି ସଂଘ। ମିଥ୍ୟା ଜନ୍ମ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ ଜୁନିୟର ବର୍ଗରେ କିଛି କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା ଖେଳୁଥିବା ବିଷୟରେ 400ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅଭିଯୋଗ ରହିଥିଲା। WFI ଅଭିଯୋଗର ତଦନ୍ତ କରି ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 30 ଜଣଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମଣିପୁରରେ 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବା 5 ଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି। କାରଣ ଆରାମବାଇ ତେଙ୍ଗଗୋଲ ନାମକ ଜଣେ ମୈତେଇ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ନେତାଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ ପ୍ରଶାସନ ଆଶଙ୍କା କରୁଛି ଯେ କିଛି ଅସାମାଜିକ ତତ୍ତ୍ୱ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଉତ୍ତେଜନାପୂର୍ଣ୍ଣ ବାର୍ତ୍ତା, ଚିତ୍ର ଏବଂ ଭିଡିଓ ପ୍ରସାରଣ କରିପାରନ୍ତି, ଯାହା ଶାନ୍ତି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ କରିପାରେ ଏବଂ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିପାରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ୱଦେଶ ଫେରିଲେ 2 ସଂସଦୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ। ପାକିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଥିବା ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବାକୁ 7 ଜଣ ସାଂସଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସଂସଦୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ବିଭିନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗସ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଶନିବାର ଆଉ 2ଟି ଦଳ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା ବେଳେ ବିଦେଶୀ ମନ୍ତ୍ରୀ S ଜୟଶଙ୍କରଙ୍କୁ ଭେଟି ସେମାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ NCP ସାଂସଦ ସୁପ୍ରିୟା ସୁଲେ ଏବଂ ଶିବସେନା ସାଂସଦ ଏକନାଥ ସିନ୍ଧେଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଏହି 2ଟି ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ ଭାରତ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଥର ଲୁଣରେ ଚାଲିବ ସ୍କୁଟର। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ଚୀନ ଲୁଣରେ ଚାଲୁଥିବା ସ୍କୁଟର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନଥିଲେ ବି କଥାଟି ସତ। ଅଧିକାଂଶ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ସ୍କୁଟର ଏବେ ଲିଥିୟମ ଆୟନ ବ୍ୟାଟେରୀରୁ ଚାଲୁଛି। ଏହା ବ୍ୟୟବହୁଳ ଏବଂ ଚାର୍ଜ ପାଇଁ ଅଧିକ ସମୟ ନେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ନୂତନ ଟେକ୍ନୋଲୋଜିରେ ସୋଡିୟମରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ବ୍ୟାଟେରୀର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି। ଏହା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ଶସ୍ତା ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଚାର୍ଜ ହୋଇଥାଏ। ଚୀନରେ ଏବେ ଏହି ସ୍କୁଟର 35ରୁ 51 ହଜାର ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଛି। ଏହି ସ୍କୁଟର ଏବେ ପରୀକ୍ଷଣ ଭାବେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିଲା ବେଳେ ଏହାର ଫଳାଫଳ ବେଶ ଉତ୍ସାହଜନକ ରହିଛି। ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଇଭି ସ୍କୁଟର ତୁଳନାରେ ଏହା ଶସ୍ତା ହୋଇଥିବାରୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଏହାର ଚାହିଦା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରୋନା ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ପୁଣି ଥରେ ଦେଶରେ ହୁ ହୁ ହୋଇ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା ବେଳେ ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଯେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଅକ୍ସିଜେନ ସିଲିଣ୍ଡର, ଆଇସୋଲେସନ ବେଡ୍, ଭେଣ୍ଟିଲେଟର ଏବଂ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଔଷଧ ସହିତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ନୀଳକଣ୍ଠ ମିଶ୍ର କହିଛନ୍ତି ଯେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଅନୁସାରେ ଅକ୍ସିଜେନ ସପ୍ଲାଇର ମକ୍ ଡ୍ରିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଣି ବିଲ୍ରୁ ମିଳିଲା ମୁକ୍ତି, ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଟଙ୍କା। ସେଥିପାଇଁ ଦିଲ୍ଲୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ରେଖା ସରକାର ପାଣି ବିଲ୍ ଛାଡ଼ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏନେଇ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରବେଶ ସିଂହ ବର୍ମା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀରେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ 27 ଲକ୍ଷ ଗ୍ରାହକ ଉପକୃତ ହେବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲ୍ସରେ 2000 ସେନା ମୁତୟନ କଲେ ଟ୍ରମ୍ପ। କାରଣ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲ୍ସର ଫେଡେରାଲ ଇମିଗ୍ରେସନ ଅଧିକାରୀମାନେ ଶୁକ୍ରବାର ଇମିଗ୍ରେସନ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା ପାଇଁ 44 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲେ, ଯାହାପରେ ଏକ ଫେଡେରାଲ ଡିଟେକ୍ସନ ସେଣ୍ଟର ବାହାରେ ସଂଘର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟ ବିରୋଧରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଘଉଡ଼ାଇବା ପାଇଁ ଲୁହ ଭୟ ଗ୍ୟାସ ମାଡ଼ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କୁ ଘାରିଛି ବିରୋଧ ଓ ପ୍ରତିବାଦର ଭୟ। ସେଥିପାଇଁ ଲସ୍ ଆଞ୍ଜେଲ୍ସର ପ୍ରତିବାଦକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ 2000 କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ନ୍ୟାସନାଲ ଗାର୍ଡ ସୈନିକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ସେପଟେ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପକୁ ବିରୋଧ କରିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ରଥଯାତ୍ରା ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠନ ହୋଇଛି କମିଟି।
कमिटी अच्छा 4 मंत्री सहित आईन विभाग प्रमुख सचिव आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन, स्वास्थ्य मंत्री मुकेश महालिंग, गृह निर्माण और नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र, परिवहन मंत्री विभूति भूषण जेना यही कमिटर सदस्य अछंती। सेहीपरि आईन विभाग प्रमुख सचिव को कमिटर आवाहक भाव दि जाइछि दायित्व। परवर्ती खबर, मेडिकल भर्ती हेले सोनिया गांधी। सोनिया गांधी को सिमलार इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को निया जाइथिबा सूचना मिली। सेठारे तांकर एमआरआई करा जाइछि। सोनिया को स्वास्थ्य अवस्था स्थिर थिबा सूचना मिली। तेबे कुहा जाउछि सोनिया सेपरि विशेष किछि होई नहीं। सोनिया गांधी को किसी सामान्य स्वास्थ्य समस्या जोगु नियमित स्वास्थ्य परीक्षा पर सिमलार इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल को निया जाइछि। हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री प्रमुख परामर्शदाता ही सूचना देइछंती। परवर्ती खबर, आदर्श स्कूल रे सामिल हेले 10 प्राथमिक स्कूल। गोदावरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय कोरेई ब्लॉक रो 10 स्कूल सामिल होइछि। प्रथम पर्यायर ब्लॉक रे 28 पंचायत 10 पंचायत 10 प्राथमिक स्कूल को एथिरे सामिल करा जाइछि। आउ द्वितीय पर्यायर अवशिष्ट पंचायत को सामिल करा जिवो। प्रति स्कूल भित्तिभूमि विकास पाई 1,50,00,000 टंका मंजूर होइछि। यह ग्राम्य उन्नयन विभाग तत्वावधान यार निर्माण कार्य करा जिवो। पूर्व सरकार 5टी ढांचार स्कूल भित्तिभूमि विकास करा जिवो बोली सूचना मिली। परवर्ती खबर, लॉन्च होला श्री जगन्नाथ धाम आप। पुरी मंदिर प्रशासन पक्षर लॉन्च होइछि एही मोबाइल आप। एही आप जरिया भक्त माने मंदिर प्रत्येक नीति विषय निर्भुल सूचना पाइबे। एने पुरी जिलापाल सिद्धार्थ शंकर स्वाई कहते भक्त मान ठीक सूचना देबारे साहाय्य करबा श्री जगन्नाथ धाम आप। परवर्ती खबर, वृद्धा मानक पई खुशी खबर। कारण जो वृद्ध घरे एका रहउछन्ती एवं तांको देखाशुना करिबा पई केही नाहांती सेमानकर सेवा सरकार करिवे। एथिपई अशासकीय संगठन ठारू साहाय्य निया जिवो। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ही नुआ योजना उपरे कार्य करुछन्ती। मंत्रालय द्वारा निर्धारित कर जाइथिबा माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिकंकर रक्षणाबेक्षण एवं कल्याण विधायक 2019 रे भी यार नियम कर जाइथिला। परवर्ती खबर, नंदनकानन प्राणी उद्यान पई खुशी खबर। कारण द्वितीय थर पई मां हेले बाघुणी मौसुमी। धला बाघुणी मौसुमी जन्म देला 2 शाबक, जहाको मिसाई नंदनकानन रे बाघ संख्या 29 को वृद्धि पाइछि। नंदनकानन 20 नंबर खुआड्रे शनिवार विलंबित राति 2 घंटा अंतर 2टी शाबक जन्म देइथिला।